우리가 이제 큐티 매일 성경을 묵상을 하고 있는데, 여러분들 하루하루 열심히 묵상을 하셔서 다 아시겠지만, 우리 묵상의 본문이 요한계시록으로 돌입하였습니다. 요한계시록을 지금 묵상하고 있어요. 아, 그랬구나 라고 하는 청년들이 아무도 없죠? 요한계시록은 되게 어려운 책이에요. 아무리 여러 번 읽어보아도 이게 뭔 말인지 도통 알 수가 없어요. 제가 초등학교 시절까지만 해도 이 요한계시록이 굉장히 핫한 책이었어요. 제가 이제 고1 때 2002년 월드컵이 있었거든요. 2002년도에 제가 고1 1위였어요. 그러니까 2000년 때 제가 중학교 2학년이었는데 여기 2000년생들 있죠. 2000년생 누구야? 2000년생. 밀레니엄. 다르네. 2000년은 참 굉장히 설렜던 해였어요. 2000년은 1999년에서 그냥 1년 지나가는 게 아니라 어떤 천년의 변화, 맨 앞자리가 바뀌잖아. 천년의 변화였고 세기의 변화였어요. 20세기에서 21세기의 출발이었지. 그래서 사람들은 설레기도 하고 두려움에 떨기도 했습니다. 그런 영향으로 종말에 대해 이야기하는 요한계시록은 참 뜨거운 주제였어요. 요한계시록을 근거로 미래가 어떻게 변할 것이고 사탄이 이제 어떻게 역사할 것이라는 많은 이야기들이 막 떠돌았어. 그 중에 대표적인 게 666이었어요. 666. 666 들어봤어요? 666? 들어봤어? 다 들어봤어? 우리 요한계시록 13장 16절에서 18절 말씀 한번 볼래요? 요한계시록 13장 16절에서 18절의 말씀. 요한계시록 13장 16절에서 18절의 말씀 제가 읽어볼게요. 그가 모든 자 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그것은 사람의 수니 그의 수는 666이니라. 뭔 말인지 알겠어? 뭔 말인지 모르겠죠. 사람들은 근데 이 마지막에 쭉 보면은 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 라고 써져 있어요. 그리고 그 수는 666이니라 이렇게 써져 있어요. 그러니까 이제 그때 제가 초등학교 시절까지만 해도 이제 앞으로 종말의 때가 이제 멀지 않았는데 우리 몸에 바코드를 새기게 될 것이다. 666이라고 하는 문신 비슷한 바코드를 우리 몸에 새기게 될 것인데 예수님을 믿지 않아서 그 바코드를 몸에 새기지 않는 사람들은 이제 마트에 가서 물건도 못 산다. 근데 그런 날이 온다 라고 생각했어요. 이제 성경에 써져 있는 그대로 이제 성경을 받아들였던 거죠. 근데 앞으로도 그런 날은 올 것 같지 않아요. 왜냐면 기업이 사람을 가려서 파는 날은 결코 올 것 같지 않아. 산다고 하면 한 사람한테도 더 팔려고 하지 바코드가 없다고 너한테 물건을 안 팔고 얘한테만 팔고 그런 날이 올 것 같진 않아요. 이처럼 요한계시록은 문자 그대로 해석해서 오해를 불러일으키거나 지나치게 영적으로 해석해서 이단을 많이 만들어내기도 했어요. 잠시 666, 많은 사람들이 알고 있는 그 666이 어떤 의미를 가지고 있는지 한번 영상 하나를 좀 볼게요. 영상 좀 틀어주시겠어요? Let anyone with understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a person. Its number is 666.
I want to know if I can calculate the number of the beast. I've come to the Biblioteca Castelnatense near the Vatican to meet an expert in early Christianity, Kim Haynes Eitzen. She tells me she has compelling evidence that reveals the identity of the beast. Good morning. So, what exactly do we have here? Well, I've been looking at some fragments of the book of Revelation. The book of Revelation, That's right. the book of the end of days. The end of days, the apocalypse. It's a prophetic book. It's got loads of symbolism, but it's also very much a political book and making a political claim about the cause of evil The cause of evil. or who's responsible for evil. So tell me about this coding, because as I understand it, the Antichrist was given a code, so they would never call his name. They would just say it by code. Well, there has been a lot of debate about what this number, in particular 666, who it refers to. There has also been a strong argument made for 666 referring to Nero. Nero was emperor of Rome from 54 to 68 AD, around the time when the first Christians began to arrive in Rome. So, how do you make 666 translate to Nero? When you apply numerical values to the name Caesar Neron and you add up those numbers, you come to 666. In ancient Greek and Hebrew, every letter had a corresponding number. If you add up the letters of the name for Emperor Nero, written in Hebrew, Kaiser Neron, the total comes to 666. But Nero is just one of many names that can add up to 666. Kim believes a later copy of the Book of Revelation, found in an archaeological dig in Egypt, confirms the beast is Nero. One of the interesting things about these fragments is that we've got two different numbers. What are those letters? A Chi is a 600, Xi 60, Sigma a 6, 666. This one over here we have a Chi Iota Sigma 616 with a line over the top. Why is it So different? you might think that this number destroys the possibility that it could be Nero. Yes. What's striking about this is that it may help to confirm the identity of Nero, because this would be the number that we would get if we spelled Nero according to the Latin spelling, Nero Caesar. Without the N. The letter N represented 50, the number 50. So 666 minus 50, 616. So we've just So we just gone. subtract, and we're going to come up with 616, and we have the same guy. That's right. I'm so clever. 스토리 오브 갓 매주 금요일 밤 11시 본방송. 네. 이렇게 요한계시록에 사용되는 단어들 그리고 표현 하나하나는요, 이렇게 특정한 의미를 담아서 사용되어지고 있습니다. 요한계시록은 굉장히 복음적인과 동시에 로마 제국이라는 역사적 배경을 바탕으로 쓰여진 책이에요. 그로 인해서 정치적인 색채 또한 지니고 있는 책입니다. 계시록의 저자는 자기가 하고 싶은 말을 모두가 이해할 수 있도록 쓰지 않았어요. 마치 지금 나와 있는 것처럼 666이라는 암호처럼 만들어서 복음의 메시지를 전달하였던 겁니다. 그러니 당시의 문화와 역사, 초기 기독교에 대한 이해 없이는 쉽게 이해할 수 없는 책이 바로 요한계시록입니다. 초기 기독교인들만 이해할 수 있도록 쓴 편지니까 2019년을 사는 우리가 읽으면 이해가 되지 않는 게 너무나 당연한 거예요.
그렇다면 계시록의 저자는 왜 이 편지를 마치 비밀 문서처럼, 마치 독립운동가들이 서로에게 편지를 주고받던 그 비밀 문서처럼 이거를 왜 암호화하여 작성하였을까? 우리 이것을 대해서 알기 위해서는 역사적 배경에 대해서 알아야 돼요. 크리스천들을 무참하게 핍박했던 네로 황제의 자살 이후에 로마는 내란으로 흔들리기 시작했습니다. 황제들은 줄줄이 단명하였고 유대인들은 팔레스타인에서 결사항전을 벌이기도 했습니다. 하지만 도미티아누스 황제는 네로 이전으로 로마 제국을 회복하고 전성기를 되찾았어요. 무적불패 로마가 다시금 탄생하기 시작한 것입니다. 여러분도 다 알고 있죠? 로마에 가면 뭐라고? 로마 법을 따르라. 로마에 가면 로마 법을 따르라. 우리가 다 알고 있어. 이거 모르는 사람이 없어. 이런 말이 지금 전 세계 사람들, 대한민국 사람도 다 알 정도로 그 당시에 로마의 힘과 로마의 권력은, 로마의 영향력은 엄청났다는 거예요. 지금 2019년에 우리도 뭐 하다가 야, 로마에 가면 로마의 법을 따라야지 라고 얘기하잖아. 로마는 당시의 세계의 질서였고 세계의 평화였고 세계의 정의와 복음이었어요. 로마 질서 안에만 있으면 평화는 유지되고 사회는 안정되고 먹고 사는 문제 또한 해결되니까 말입니다. 이러한 상황에서 로마라는 이제 중앙정부가 있고 그 밑에 지방정부들은 로마가 이 엄청나니까, 로마의 힘이 막강하니까, 로마가 멸망하지 않을 것 같으니까 자발적으로 황제 숭배를 곳곳에서 시작을 했습니다. 에베소와 서머나 또한 황제 숭배의 자리를 먼저 유치하기 위해서 서로 다투었습니다. 이런 상황에서 교회는 생사의 기로에 서 있었어요. 존폐의 위기에 서 있던 것이었습니다. 로마의 질서에 순응할 것이냐, 교회의 정체성을 지킬 것이냐, 로마가 주는 평화에 만족할 것이냐, 예수의 평화를 꿈꿀 것이냐, 선택의 기로에 서 있던 것입니다. 이러한 상황에서 계시록은 로마에 저항하라고 독려하면서 하나님 나라를 꿈꾸라고 이야기하고 있는 것입니다. 이렇게 어떤 로마의 질서에 반하는 내용이니까, 로마의 질서에 만족하지 마라, 우린 예수 믿는 사람이다 라고 말하는 편지니까 당연히 일반적인 방법으로 편지를 주고받을 수는 없었겠죠. 로마의 군병들에게라도 발각되면 어떻게 해요? 편지가 발각돼서 로마 군병이 이러는데 다 이해가 돼. 이러한 내용이구나. 저놈들 반란군이네? 다 잡아서 사형시켰겠지. 그러니까 편지를 어떻게 보내요? 암호화해서 서로 편지를 보내는 사람과 편지를 받는 사람들만 알아먹을 수 있도록 암호화해서 이제 편지를 주고받았던 것입니다. 로마 군병들에게 발각되더라도 이해할 수 없도록 암호, 상징, 비유가 가득한 책이 바로 요한계시록 책인 것이에요. 그러니까 우리는 초대 기독교인이 아니니까 한글 읽어도 이게 뭔 말이야 라고 어려울 수밖에 없는 거예요. 이러한 계시록에 대한 전 이해를 가지면 우리가 말씀을 묵상하면서도 성경이 말하는 메시지를 온전하게 묵상을 할 수가 있어요. 오늘 본문은 요한의 첫 번째 환상을 기록하고 있어요. 9절을 보면 요한은 지금 밤모섬에 있대. 밤모섬에. 근데 그가 왜 밤모섬에 있게 되었는지 그 이유를 분명하게 이야기하고 있지 않아서 우리는 요한이 왜 밤모섬에 있는지는 잘 몰라요. 확실하게 모릅니다. 그가 밤모섬에 있는 이유에 대해서 여러 가지 설들이 있어요. 유배설, 그 다음에 선교설, 그 다음에 계시 수신설, 그리고 피신설, 뭐 이런 여러 가지 학설들이 있지만 정확한 정보를 얻기란 쉽지가 않습니다. 그래도 이 편지의 내용들과 여러 가지 상황들을 고려해 봤을 때 일반적으로 그가 유배를 당하여 섬에 갇히게 된 것이라는 이야기가 가장 권위 있는 학설이라고 합니다. 우리는 이러한 신앙의 선배들을 보면서요, 하나님의 뜻을 따라 사는 것이 결코 상황에 매이지 않는다는 것을 우선 알 수가 있습니다. 유배를 당했어.
유배를 당해서 섬에 갇혔는데도 거기서 암호화해서 편지를 써서 막 교회들에게 보내. 끊임없이 하나님 나라를 전파하면서 복음 사역자로서 일을 하고 있는 모습을 볼 수가 있어요. 그런데 우리는 어때요? 내 상황이 이러해서 하나님 일을 할 수 없고 나의 여력이 되지 않아 헌신할 수 없다고 말합니다. 이러한 우리들의 모습이 요한과 같은 신앙의 선배들 앞에서는 굉장히 부끄럽게 여겨질 뿐입니다. 세상의 권력에 의해 섬으로 유배를 가게 되었지만 그는 그곳에서도 유배를 당한 그곳에서도 환상을 보고 교회들을 향해 편지를 쓰며 하나님 나라를 위한 일을 놓치지 않고 있는데 우리는 너무나 쉽게 하나님의 일을 내려놓는 것은 아닐까요? 우리 자신에게 질문을 한번 던져보아야 할 것입니다. 요한은 선음에 갇혔지만 꿈을 꾸었고 환상을 보았습니다. 암담한 현실에서도 밝은 미래와 희망을 보았어요. 성령으로 그는 예언적 환상을 보게 됩니다. 환상의 내용에 사용된 표현을 통해 우리는 그가 무엇을 말하고자 하는지 알아볼 수가 있어요. 요한은 7 촛대 사이를 지나는 인자와 같은 이를 봐요. 7 촛대 사이를 지나는 인자와 같은 이. 또 되게 뭔 말이야 이게? 7 촛대 사이를 지나는 인자 같은 이는 뭐야? 인자와 같은 이는 누구를 말하는 걸까? 그냥 딱 직관적으로 인자 같은 이는 누구를 말하는 걸까? 예수님 말하는 거겠죠. 그렇죠? 예수님 말하는 거. 7 촛대는 뭘 말하는 걸까? 그 뒤에까지 좀 읽어보면 좀 알 수 있어요. 7 촛대는 뭘 말해? 7 교회를 얘기해요. 7 교회를 지나는 예수님에 대해서 지금 이야기를 하고 있는 거예요. 예수님의 모습을 이렇게 표현하고 있어요. 머리와 털이 눈과 흰 양털 같고 그의 발은 주석과 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 입에선 날성 검이 나오고 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같다고 지금 표현을 하고 있습니다. 7 촛대를 지나는 인자와 같은 이, 네, 그게 바로 7 교회를 지나는 예수님을 표현하고 있는 거예요. 그러면은 요한계시록은 이 환상을 통해서 무엇을 얘기하고 싶었던 걸까? 7 교회의 예수님이 어떤 분이어야 하는가? 그걸 말하고 싶은 거겠지. 그리고 그 예수님이 어떤 모습을 하는가를 환상을 통해서 보고 기록을 하고 있어요. 그리고 쭉 지금 이렇게 얘기했어요. 근데 그 이미지를 한번 떠올려봐. 뭐 흰 양털 같고 막 주석 같고 검날이 나오고 막 띠를 두르고 이런 것들을 생각해봐요. 뭐 같아요? 약간 제사장 같기도 하고, 그죠? 그 다음에 어떤 왕 같기도 해요. 이게 바로 요한이 말하고자 하는 그리스도의 모습이에요. 제사장이며 통치자이신 예수님을 이야기하고 있는 거예요. 우리는 흔히 제사장과 이 왕을 구분하여 생각하려는 경향이 있어요. 제사장은 종교적 지도자고 왕은 정치, 경제, 사회 지도자라고 구분해서 생각해요. 하나님 나라에 대한 개념 또한 이렇게 구분돼서 생각하지. 종교에 국한돼서 생각하려고 하는 경향이 있습니다. 여러분들한테는 하나님 나라가 어떤 나라예요? 머리에만 있는 이데아예요? 아니면 죽어서 가는 천국인가요? 성경이 말하는 하나님 나라는 시간과 공간 안에 국한되지 않습니다. 그것을 초월하여서 이루어지는 하나님이 완전히 통치하시는 그 상태를 의미하고 있어요. 때문에 하나님 나라는 어느 특정한 장소에서 어떤 특정한 시기에 일어나는 것이 아니라 역사의 모든 순간에 모든 곳에서 이루어져야 하는 것이 바로 하나님 나라인 거예요. 나의 영이, 나의 몸이, 나의 삶이, 나의 나라가, 나의 세상이 하나님의 통치 안에 머무를 때에 하나님 나라는 이루어지는 것입니다. 나의 몸은 하나님을 떠나 있는데 나의 영은 하나님 안에 있어. 이게 말이 돼요? 말이 안 되죠. 나의 세상이, 내가 사는 세상은 하나님을 떠나 있는데 나의 몸은 하나님 안에 거해 있어. 이게 말이 될까요? 말이 안 되는 거죠. 그렇게 예수님은 결코 종교 지도자만으로 국한되지 않습니다. 그렇다고 예수님이
단순히 정치, 경제, 사회의 지도자만도 아니에요. 신앙과 세상은 구별될 수가 없습니다. 하나님 나라는 하나님의 사랑과 정의와 평화가 정치, 경제, 사회에까지 모두 영향을 미치는 세상이에요. 하나님이 통치하는 나라가 바로 하나님 나라인 것입니다. 그러한 의미에서 요한은 이야기하고 있어요. 예수님은 제사장이시요 우리를 통치하시는 왕이시다. 예수님은 그냥 우리들의 종교 지도자일 뿐만 아니라 너네들은 예수님은 종교의 지도자는 예수님이라고 생각하고 세상의 지도자는 로마의 황제라고 생각하지 아니야. 그거 아니야. 예수님은 우리들의 제사장이시요 우리들의 통치자이셔 라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 당시 교회는 무너질 것 같지 않던 로마의 질서와 이데올로기에 적응해 가고 있었습니다. 세상을 살아가는 방법, 세상 속에서 살아남는 방법은 로마의 질서에 순응하고 예수님의 가르침은 점점 교회에만 국한되어져 가고 있었어요. 세상의 질서가 너무 견고한 나머지 예수님의 복음과 하나님의 통치를 세상 안에서도 실현할 수가 없게 되니까 그거를 포기하고 그냥 세상과 종교를 물과 기름처럼 구분하여 생각하기 시작한 거예요. 세상에서도 말씀대로 살기가 너무 어려우니까 그냥 이거를 구분해버린 거예요. 요한은 환상과 종말에 관하여 이야기하고 있지만 우리가 종말에 관한다고 얘기하면 먼 미래에 다가올 일이라고 생각하고 있지만 그것은 결코 먼 미래의 일이 아니에요. 이 땅에 발을 딛고 사는 로마라고 하는 세상의 질서 안에서 오늘을 살아가는 신앙인들에게 지금 당장 필요한 너무나 현실적인 이야기를 지금 계시록은 하고 있는 거예요. 여러분 성경을 알면 알수록 우리에게 전해지는 메시지는 되게 분명해져요. 성경을 알면 알수록 성경이 먼 미래의 일을 이야기하고 있지도 않고 먼 과거의 일만 이야기하고 있는 것도 아니구나. 지금 오늘을 살고 있는 나한테 뭔가를 얘기하고 있구나라는 것을 성경을 알면 알수록 우리는 더 분명하게 느낄 수가 있습니다. 여러분, 우리에게 있어 지금 오늘을 사는 우리한테 로마는 뭐예요? 오늘의 로마는 무엇이에요? 여러분들한테 로마는 뭐예요? 여러분들을 지배하고 있는 이 사회 질서는 무엇인가요? 우리는 지금 그 질서에서부터 벗어나서 예수님의 질서, 예수님의 평화 안에 지금 여러분들은 거하고 있나요? 세상의 질서가 너무나 견고한 나머지 세상을 변화시키려고 하기보다 신앙과 세상을 분리하여 생각하고 있지는 않나요? 아니면 세상의 질서를 교회에까지 적용시키고 있지는 않나요? 청년들이랑 우리 청년 리더들이랑 이제 금요일마다 리더 모임 하잖아요. 이 요한계시록 말씀을 묵상하면서 오늘날의 로마는 무엇일까 한번 얘기를 나눠봤어요. 그 여러 가지 나왔어. 인본주의다, 명예다, 권력이다, 여러 가지 다양한 이야기가 나왔어요. 근데 그 중에서도 가장 강력하게 세상의 질서를 장악하고 있는 것, 이 모든 것들의 토양이 되는 것 뭘까? 바로 자본. 우리가 사는 세상은 자본의 질서 안에 있어요. 우리는 자본이 주는 참 평화가 참 평화이고 자본이 주는 질서가 참된 질서인 세상을 지금 우리는 살아가고 있어요. 그 질서가 너무나 강력해서 우리는 돈에 관해서는 예수님과 분리해서 생각할 때도 있습니다. 때론 교회마저 자본의 논리로 굴러가는 것을 목격하곤 합니다. 좀 흥미로운 얘기인데 80년대, 90년대 교회가 엄청 부흥했어요. 엄청 부흥했어요. 교회가 그때는 정말 지금보다 비교할 수 없을 정도로 많았어. 지금도 옥상에 올라가면 십자가가 많이 보인다고 하잖아요. 뭐 지금은 냅도 안 돼. 80년대, 90년대는 진짜 십자가가 많았어요. 당시 부흥은 정말 무서운 수준이었지. 개척하고 몇 년 후면 막 교회들이 건물을 세우는 교회들이 수두룩했어. 전국의 기도원들 그 당시의 기도원들
기도원 세워지고 또 몇 년 후면 기도원들도 막 되게 의리의리한 건물을 막 세웠어요. 이러한 교회의 부흥이 어떻게 일어났냐면 경제 성장과 맞물려서 일어났어요. 여러분 아시겠지만 8, 90년대는 또 경제적 부흥도 굉장히 일어나던 시절이었잖아요. 그래서 하나님의 복이 건강과 물질의 복으로 기결되던 시절이었습니다. 하나님의 복 이꼬르 건강, 그 다음에 부자. 이걸로 끝나는 시대였어. 다른 복이 없어. 사람들은 경제적으로 부유해지기만 하면 하나님한테 복을 받았다고 생각했어요. 어떻게 부유해졌는가는 중요하지 않았어요. 어떻게 부유해졌는가는 중요하지 않았어. 부유해지면 하나님한테 복을 받은 거였어요. 하나님의 복을 받았으니까, 그 사람 어떤 사람이 하나님의 복을 받았으니까 하나님 많이 사랑하는 사람일 거 아니야. 그럼 그 사람은 교회에서 어떤 위치에 올라가요? 좋은 위치, 높은 직위를 받았겠지. 부자가 되면 하나님의 복을 받은 거고, 하나님의 복을 받으면 하나님이 사랑하시고 아끼는 사람이고, 그러니까 교회에서도 중요한 직책을 얻은 거예요. 그런데 여러분도 아시다시피 80년대, 90년대에 급속한 경제 성장 뒤에는 많은 부작용들이 있었지. 지금의 시대 정신으로는 이해할 수 없는 부패와 비리가 만연하게 일상이었던 시절이었어요. 모두가 뇌물을 주고받던 시절이었어요. 뇌물을 주고받지 않는 사람이 바보였던 세상이었어요. 사장과 직원의 관계가 주인과 종이었던 시절이었어요. 갑질이 너무나 당연하던 시절이었어요. 그래서 그 당시에는 갑질이란 단어가 있지도 않았어요. 왜냐? 갑질이 너무 당연한 거여서 누가 갑질한다고 갑질하네? 이런 단어가 존재하지도 않았어. 불법과 비리를 행하면서도 부자가 되기만 하면 하나님의 복을 받은 사람이고 존경받는 신앙인이었어요. 이러한 시대 정신이 그 당시에 너무나 강력하고 너무나 이 사회를 지배하고 있으니까 그러한 시대 정신이 교회까지 스며들기 시작했어요. 그래서 좋은 목사란 우리 성도들이 헌금 많이 내게 하고 건물을 늘리고 건축을 하는 그런 목회자가 좋은 목회자였어요. 건축 잘하는 목회자, 건물을 세우면 성공한 교회, 그리고 작은 교회는 실패한 교회라고 교회를 판단하는 잣대까지도 당시에는 그렇게 생각했어요. 교회가 부자가 되고 건물을 늘리면 하나님께서 사랑하고 축복하는 교회, 작은 교회들은 성공하지 못한 교회. 정말 무서운 시대 정신이었어요. 여담으로 여러분들 알고 계셨으면 좋겠어요. 그렇게 그 시대 정신이 교회까지도 장악하고 있었을 때 불법과 비리를 통해 이룬 부는 결코 하나님의 복이 아니라고, 약한 사람들을 착취하면서 벌어들인 돈은 부정한 돈이라고, 자본의 논리가 교회를 지배했다고 외치던 목사님들이 있었는데, 그 목사님들이 지금 여러분들이 다니고 있는 한국기독교 장로회 목사님들이었어요. 모두가 건축하고 교인을 늘리고 메가천치를 꿈꿀 때 그러면 안 된다고, 지금 우리 자본의 질서가 교회까지 스며들었다고, 우리 교회가 점점 부패해져 가고 있다고, 그 80년대 90년대 예언자적 목소리를, 요한계시록 같은 목소리를 냈던 목사님들이 여러분들이 지금 교회를 다니고 있는, 우리 신성의 교회에 속하고 있는 한국기독교 장로교 목사님들이었어요. 인도 아웃리치 팀에서 지금 기도 후원자를 모집하고 있어요. 저를 포함해서 이제 10명의 팀원들이 인도 선교를 떠납니다. 개인 회비가 90만 원이에요. 자비가 90만 원. 그리고 전체 예산이 얼마인지 아세요? 1,700만 원이에요.
아웃리치 팀원들은 인도의 신앙인들과 함께 이제 날마다 저녁마다 찬양하고 예배를 드릴 거예요. 집회를 할 거예요. 그곳에 가서. 그리고 준비한 공연과 게임을 통해서 아이들과 교제하고 함께 즐거운 시간을 보낼 겁니다. 그리고 아동들의 가정을 방문해서 가족 사진을 찍어주고요. 그 다음에 액자에 담아서 성경책이랑 같이 선물할 거예요. 누구는 말할 거예요. 1,700만 원. 1,700만 원. 1,700만 원 엄청 큰 돈이죠? 1,700만 원 그냥 그렇게 안 하고 그냥 돈만 보내면 정말 인도에 있는 사람들한테 더 도움이 될 텐데. 개인 예비 90만 원. 바본가? 왜 90만 원이나 주고 왜 그렇게 생고생을 하러 가지? 90만 원이면은 해외여행을 가는데 도대체 왜 그러는 거야? 라고 생각할 수 있어요. 저도 한때는 그렇게 생각했어요. 자본의 질서, 자본의 노예가 되어 모든 것의 기준이, 모든 것의 판단의 기준이 자본이었을 때가 있었습니다. 그런데 여러분, 예수님은 왜 이 땅에 오셨을까요? 왜 약하고 병들고 소외된 이들과 떡과 잔을 나누고 왜 그들과 함께 하셨을까요? 왜 예수님은 이 땅에 오셔서 그렇게 지지고 볶고 같이 이야기 나누고 뒹굴다가 십자가에까지 못 박혀서 돌아가셨을까요? 그리고 우리는 왜 그분을 우리들의 구세주, 우리들의 참 소망이라고 고백하는 걸까요? 우리와 같이 사시는 분, 우리 곁에 오시는 분이기 때문이죠. 그냥 멀리서 필요하면 필요한 거나 던져주고 그냥 멀리서 뭐 그냥 도와주는 게 아니라 이 땅에 오셔서 우리가 사는 이곳에 오셔서 같이 뒹굴고 같이 먹고 자신 분이기 때문에, 그리고 우리를 위해서 직접 피 흘리신 분이기 때문에 우리는 예수님을 구세주라고 고백하는 것입니다. 여러분, 우리들은 신앙인이에요. 신앙인입니다. 교회에서도 세상에서도 우리는 크리스천입니다. 예수님은 우리 삶에 있어서 제사장인과 동시에 우리들의 통치자임을 기억하시길 바랍니다. 저를 통해서, 부족한 저를 통해서 선포되는 하나님의 말씀이 여러분들의 교회 생활에만 영향을 미치지 않았으면 좋겠습니다. 여러분이 듣는 설교가 그냥 여러분들이 교회 안에 있을 때만 적용되는 말씀이지 않았으면 좋겠어요. 여러분의 몸과 마음, 여러분의 삶과 세상에 영향을 미치길 소망합니다. 세상의 질서가 아무리 견고할지라도, 결코 무너질 것 같지 않던 로마의 질서라도, 결코 무너질 것 같지 않는 자본의 질서라도, 영원한 것은 자본이 아니라 오직 하나님 말씀뿐임을 기억하는 우리가 되길 간절히 소망합니다. 다 함께 기도하겠습니다.